Namaskar and a very good morning to all of you. I hope you all are fine. See, subject, account, chapter number 7, dissolution of partnership firm. Okay, this is our lecture number 12. Sorry, 11. Okay. In previous lecture, we have studied about dissolution by the court and legal and other provisions for accounting settlement of dissolution. First, for loss of a firm. See, તો ત્યાં આપણો લેક્ચર જે છે એ આઈ થિંક સો 5th લેક્ચર છે 11th નો લેક્ચર નંબર જે છે મેં મેન્શન કરી દીધું. ઓકે, લેક્ચર નંબર 5. ઓકે, પોઈન્ટ નંબર ફર્સ્ટ, for loss of a firm. For loss of a firm. Page number 277. See, in page number 276, first A point, methods of dissolution of firm. Methods of dissolution of firm, two type bata. First, normal dissolution or dissolution without interference of court. Then second, dissolution by the court. Dissolution by the court. See, dissolution જે છે એ court ના કે આપણે કહીએ, it means without interference of court. It means normal dissolution. એના અંદર 5 points હતા. Then second point, dissolution by the court. એના અંદર 7 points જે છે અલગ અલગ કોર્ટે કીધા હતા કે આવી સિચ્યુએશન હોય તો આપણે ફોર્મ ડિસોલ્વ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, then B point, legal and other provisions for accounting settlement of dissolution. First, for loss of a firm. See, આ બી જે છે આપણે આના પહેલાના લેક્ચરમાં થઈ ગયું છે. આ બી આના પહેલાના લેક્ચરના અંદર આપણે થઈ ગયું છે for loss of a firm. એના અંદર 3 પોઈન્ટ છે, A, B and C. See, આવી સિચ્યુએશન હોય તો જે છે આપણે ફોર્મનો લોસ છે એ ક્યાંથી કવર કરીએ. As per Indian Partnership Act, the loss arise including capital defect at the time of dissolution is executed in the following manner. First, A, first of all to be written off from the profit of the firm. First જે છે શેમાંથી યુઝ થશે? પ્રોફિટમાંથી. Then, if profit is not sufficient, then it will be meet for the capital of the partner. See, second, capital of partner. Then, if capital is not sufficient, then all partner would distribute those loss in the proportion profit and loss sharing ratio and pay from their personal assets as per need. લાસ્ટમાં જે છે એ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ રેશિયોમાં શું થશે? ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે અને પાર્ટનર્સ એની પર્સનલ લાયબિલિટીમાંથી પર્સનલ પે કરશે. ઓકે, આ હતું ફોર લોસ ઓફ અ ફર્મ. Then second point is liability of firm and personal liability of partner. Second point is of firm and personal liability of partner. Okay, the liability of partner is unlimited. Those who are due towards third party partners are responsible individually and collectively. See, liability of partner is unlimited. Okay, underline करजो. Liability of partner is unlimited. પેલા જીઓ ના પેક જેવું છે, એવું અનલિમિટેડ. તમે ગમે એટલી વાતો કરો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ હા એક રિચાર્જ પૂરું થઈ જાય પછી તો આનું એવું જ કામ છે. ફોર્મની લાયબિલિટી પે ના થતી હોય તો પાર્ટનર છે એને ભર ને એવું બધું અસેટ્સ થી બધું સેલ કરી અને જે છે ફોર્મને અમાઉન્ટ આપવી પડે. ફોર એક્ઝામ્પલ 3 પાર્ટનર છે A, B and C.
એક્ઝામ્પલ છે સી જે છે એ ઇન્સોલ્વન્ટ થયો, સી ઇન્સોલ્વન્ટ થયો, સી એ ફોર્મના નામ ઉપર ઘણું બધું કરેલું હતું સી, તો એ સી ની પર્સનલ લાયબિલિટી નથી, પર્સનલ લાયબિલિટી ટ્રીટ ના થાય તો શું થાય, તો એ ટોટલ ફોર્મની લાયબિલિટી, તો ફોર્મની લાયબિલિટી એઝ પર પાર્ટનરશિપ એક્ટ ફોર્મની લાયબિલિટી પાર્ટનરે બી રિમેનિંગ પાર્ટનરે બી પે કરવી પડે સી, તો અહીંયા કોણ છે એ એન્ડ બી, જો ફોર્મની લાયબિલિટી હોય ઇટ મીન્સ સી જે છે એ ફોર્મના નામ ઉપર જે છે ઘણું બધું બધાનું ચક્કર જે છે એ મસ્ત ફેરવીને ગયો હોય તો એ એન્ડ બી બોથે જે છે એ પે કરવી પડશે અમાઉન્ટ એની પર્સનલ અસેટ સેલ કરીને, પર્સનલ અસેટ્સ સેલ કરી, યાની કે એનું જે હાઉસ છે બરોબર છે, એની જે ગાડી છે આ બધું જે છે સેલ કરી અને લાયબિલિટી પે કરવી પડશે, ઇટ મીન્સ અનલિમિટેડ લાયબિલિટી. As per legal provision, assets of the firm are used to be discharge the liability of the firm and personal assets of partner are used to discharge their personal liability. સમજો પર્સનલ લાયબિલિટી પે કરવા માટે ફર્મની એસેટ્સ યુઝ ના થઈ શકે, ફર્મની એસેટ્સ યુઝ ના થઈ શકે, ફોર એક્ઝામ્પલ સી ની પર્સનલ લાયબિલિટી છે તો ફર્મની એસેટ યુઝ ના થઈ શકે બીકોઝ ઓફ ફર્મના નામ ઉપર કરીને નથી ગયો, બટ ફર્મની લાયબિલિટી હોય તો પાર્ટનર્સની પર્સનલ જે એસેટ્સ છે એ બી જે છે સેલ કરવી પડે, એ બી સેલ કરવી પડે. ઓકે, since the liability of the partner is unlimited, underline this point, after making the payment of the personal liability from personal assets surplus can be used to pay the liability of the firm. Okay, એક સિચ્યુએશન એવી ક્રિએટ છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ ફર્મની લાયબિલિટી જે છે 10 લાખ રૂપિયા છે, this firm liability 10 lakh, his liability is 2 lakh, personal liability it is personal liability is 3 lakh and 4 lakh. See, ફર્મ પાસે જે છે ટોટલ અસેટ્સ 5 લાખ નું હતું, 5 લાખ નું અસેટ સેલ કરી અને એ લાયબિલિટી પે કરી તો હજુ 5 લાખ રૂપીસ રિમેનિંગ છે, ફર્મ પાસે 5 લાખ ની એસેટ્સ હતી સેલ કરીને લાયબિલિટી પે કરી તો હજુ કેટલા લાયબલ છે, બુક્સ ઓફ કંપનીમાં જે છે એ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટમાં કેટલું છે 5 લાખ રૂપીસ જે છે હજુ પે કરવાનું છે. સી સી નું એ નું પર્સનલ લાયબિલિટી 2 લાખ, બી નું પર્સનલ લાયબિલિટી 3 લાખ, સી નું પર્સનલ લાયબિલિટી 4 લાખ. હવે સમજજો આ પર્સનલ લાયબિલિટી પોતાનું જે છે એ પે કરે પાર્ટનર્સ, પર્સનલ લાયબિલિટી પે થઈ જાય, ધેન રિમેનિંગ સરપ્લસ હોય, રિમેનિંગ સરપ્લસ હોય એટલે કે વધારાની એમાઉન્ટ હોય તો એ રિમેનિંગ સરપ્લસ શેમાં યુઝ થશે, ફર્મના લાયબિલિટી, બટ પાર્ટનરે ફર્સ્ટ પોતાની પર્સનલ લાયબિલિટી પે કરવી પડે, ધેન એની અસેટ્સ જે છે જે સરપ્લસ અસેટ્સ છે એમની લાયબિલિટી પે કર્યા પછી તો એ ફર્મમાં આપવી પડે, બટ પાર્ટનર પાસે કોઈ અસેટ્સ જ નથી સરપ્લસ, ફોર એક્ઝામ્પલ માનો કે 2 લાખ રૂપીસ એને આપવાના છે ને એ પાસે ઓલરેડી જે છે 1,50,000 છે અને ઓલરેડી 50,000 પોતાની લાયબિલિટી પે કરવામાં જે છે ઘટે છે તો ફર્મની લાયબિલિટી એને કોઈ પે કરવાની નથી બીકોઝ ઓફ એની બધી અસેટ્સ શું થઈ ગઈ છે, સેલ થઈ ગઈ છે. ઓકે, એવી જ રીતે આના પાસે જે છે સી પાસે ફોર એક્ઝામ્પલ માનો કે 10 લાખ રૂપીસ છે અને સી ને 4 લાખ રૂપીસ પે કર્યા તો બી સી પાસે હજુ કેટલા 6 લાખ રૂપીસ રિમેનિંગ છે, તો સી અને બી યાની કે બી એન્ડ સી એ બે પ્રોપોર્શનેટલી ફર્મનું લાયબિલિટી પે કરવું પડશે. ફોર એક્ઝામ્પલ માનો કે બી પાસે બી સફિશિયન્ટ ફંડ નથી તો એકલા સી ની એક રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે પે કરવું પડે, બટ સી પાસે બી સફિશિયન્ટ ફંડ નથી, ફોર એક્ઝામ્પલ ત્રણેય પોતાની પર્સનલ લાયબિલિટી પે કરી અને ત્રણેય પાસે અમાઉન્ટ હવે નથી, કોઈ સરપ્લસ નથી તો ફર્મની લાયબિલિટી જે છે એ પે ના થાય, યાની કે જે બી લાયબિલિટી પે થાય એને પ્રોપોર્શનેટલી પે થાય, ઇટ મીન્સ ફર્મ પાસે ફર્મની લાયબિલિટી 10 લાખ રૂપીસ છે, 10 લાખ છે ફર્મની લાયબિલિટી અને ફર્મ પાસે 5 લાખ છે તો ફર્મ કઈ રીતે પે કરશે, કોઈ સરપ્લસ નથી, પાર્ટનર્સ પાસે બી કોઈ સરપ્લસ નથી તો 1:2 ના રેશિયોમાં પે થશે, 1:2 ના, એટલે કે જે 1 રૂપીસ માંગે છે એને 0.50 પૈસા જે છે મળશે અને કે જે 100 રૂપીસ માંગે છે એને 50 રૂપીસ જે છે પે થશે. જો આવી કોઈ સિચ્યુએશન ક્રિએટ થાય તો સી આપણે કઈ સિચ્યુએશન બધાનું જે છે અહીંયા આપણે કઈ સિચ્યુએશન જોઈએ તો ફર્સ્ટ સિચ્યુએશન એવી જોઈએ કે ભાઈ ફર્મને જે છે એ લાયબિલિટી વધારે છે, અસેટ્સ ઓછી છે તો બધા પાર્ટનર્સ જે છે એ બી એન્ડ સી એ જે છે એ કોને આપશે,
ફોર્મ ને કયા રેશિયોમાં તો ભાઈ P&L રેશિયો. સી એમનું પર્સનલ લાયબિલિટી જે છે પે થઈ જાય પછી. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ એ પાસે નથી તો બી એન્ડ સી જે છે પર્સનલ જે છે પ્રોપર્ટીમાંથી ફોર્મને આપશે P&L રેશિયોમાં. સી બી પાસે બી નથી તો જે એકલો સી છે એ આપશે. ફોર એક્ઝામ્પલ સી પાસે બી નથી તો ફોર્મ પાસે જેટલી અસેટ્સ છે એના રિલેટેડ જ લાયબિલિટી શું થશે પે થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ સમજો કે ફર્મ પાસે 10 લાખ રૂપીસની લાયબિલિટી છે એન્ડ 6 લાખ રૂપીસની અસેટ્સ છે. અસેટ સેલ કરી 6 લાખ રૂપીસ અર્ન થયા, 10 લાખ રૂપીસની લાયબિલિટી પે કરવાની છે તો જે 1 રૂપીસ જે છે ફર્મ પાસે માંગતું હશે અને ફર્મ 0.60 પૈસા જે છે આપશે. ઇટ મીન્સ 100 રૂપીસ है 60 रुपीज, 1000 रुपीज है 600, 1 lakh है 60,000. પ્રોપોર્શનેટલી પે થશે. કઈ રીતે પે થશે? પ્રોપોર્શનેટલી. તો આ જે છે એના અલગ અલગ ઓપ્શન છે. સી ફરી એકવાર જે છે લાસ્ટ લાઈનનો જે છે મીનિંગ કહું છું. સિન્સ ધ લાયબિલિટી ઓફ ધ પાર્ટનર ઇઝ અનલિમિટેડ આફ્ટર મેકિંગ ધ પેમેન્ટ ઓફ ધ પર્સનલ લાયબિલિટી ફ્રોમ personal asset surplus can be used to pay the liability of the firm. જે surplus છે ફર્મ ની લાયબિલિટી તમારે પે કરવા આપવો પડશે. Okay, then third point is partners loan to firm. At the time of dissolution, first of all the dissolution expenses are paid expense and then the liability of the firm are paid from the realization of the assets of the firm. Okay, see આ થર્ડ પોઈન્ટ છે ને તમે 6 પોઈન્ટ સમજશો ને, સોરી 5th પોઈન્ટ પછી તમને જે છે 6 પોઈન્ટ પછી ક્લિયર થશે. એટલે થર્ડ પોઈન્ટ અત્યારે આપણે જે છે શું કરીએ છીએ મૂકીએ છીએ. ધેન ફોર્થ પોઈન્ટ લોન ઓફ પાર્ટનર્સ વાઇફ. વાઇફનું કોઈ દી માથે ન રખાય, માથા ભારે માથા ભારે મારા. લોન ઓફ પાર્ટનર્સ વાઇફ ખાલી જસ્ટ મસ્તી માટે કહું છું, આ મમ્મી ન બતાવતા નહીં કરી પછી અહીંયા આવશે. લોન ઓફ પાર્ટનર્સ વાઇફ તમારે ડેડીને બતાવતી રાજી થશે, મમ્મીને બતાવતી એમ કે કયો છે તારો ટીચર અહીંયા લા, બરોબર છે. એટલે એવા ચાળા નહીં કરવાના, ખાલી જસ્ટ ફન માટે. લોન ઓફ પાર્ટનર્સ વાઇફ. If wife of partners has given a loan to the firm from her personal fund, wife એ for example મિસિસ એ જે છે એમણે કોને આપ્યું? ફર્મને આપ્યું. પાર્ટનરે નથી આપ્યું, મિસિસે આપ્યું છે ફર્મને એના પર્સનલ ફંડમાંથી. તો એ જે છે થર્ડ પાર્ટી લાયબિલિટી કાઉન્ટ થાય. કઈ થર્ડ પાર્ટી? થર્ડ પાર્ટી એટલે ફર્મ. થર્ડ પાર્ટી કોને કહેવાય? સી થર્ડ પાર્ટી. તો એને જે છે એ ઓનર અને ફર્મ એના જોડે કોઈ રિલેશન નથી. ઓકે, આ બે જે છે ને એક રિલેશનમાં જે છે બંધાયેલા છે, ઓનર અને ફર્મ, બરોબર છે. ઓનર ફર્મ ની કહેવાય, ફર્મ ઓનર નો કહેવાય, તમે જે રીતે જે છે મેન્શન કરો એ રીતે. બટ થર્ડ પાર્ટી એટલે એને આપણા બિઝનેસ જોડે કોઈ કન્સન્ટ નથી. બિઝનેસ જોડે કોઈ કન્સન્ટ નથી. ઇટ્સ કોલ્ડ થર્ડ પાર્ટી. If wife of partner has give a loan to the firm from her personal fund, this loan will be treated as a liability toward the third party and will be redeemed accordingly. તમે જે રીતે થર્ડ પાર્ટીને પે કરો ને એ જ રીતે જે છે વાઇફને પે કરી દેવાના. એની અરે ખોટી માથાકૂટ કરવાની નહીં. એની અરે ખોટી માથાકૂટ કરવાની નહીં. If loan is given from the personal fund of her husband, then it will be treated as a loan of partner. સીધી વસ્તુ છે. હસબન્ડ માંથી આપી હોય તો એ કોઈ લોન થાય, તો એ પાર્ટનર ની લોન થાય. હસબન્ડ માંથી આપી તો કઈ લોન થશે? પાર્ટનર્સ લોન થશે. બટ વાઇફે આપી છે તો એ પાર્ટનર્સ વાઇફ લોન છે. પાર્ટનર્સ વાઇફ લોન. ફિફ્થ પોઈન્ટ લાયબિલિટી ઓફ પાર્ટનર. Liability of partner is unlimited. Liability of partner is unlimited. See. Okay. Then, if a partner of partners becomes insolvent, solvent partners are responsible to pay dues of the firm from their personal property. મેં તમને પહેલા કીધું કે આમાંથી માનો કે એ જે છે એની પાસે એસેટ્સ પોતાની લાયબિલિટી પે કરવા એસેટ સફિશિયન્ટ નથી, તો એ રિમેનિંગ પાર્ટનર્સે પે કરવી પડશે. જે બી પાર્ટનર્સ રિમેનિંગ છે સી એમણે શું કરવી પડશે? પે કરવી પડશે. ફરી એકવાર, liability of a partner is unlimited. If a partner of partners becomes insolvent, solvent partner are responsible. જે solvent છે, જેમની પાસે અમાઉન્ટ છે, સરપ્લસ છે, એની વાત છે. Solvent partners are responsible to pay due of the firm from their personal properties. Okay, see, તો આપણે જે છે એ ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, ફોર્થ એન્ડ ફિફ્થ પોઈન્ટ જોયા. થર્ડ પોઈન્ટ રિમેનિંગ છે.
ઓકે 6 પોઈન્ટ પછી હું થર્ડ પોઈન્ટ કરાવીશ ત્યાં સુધી જે છે એકાદ મિનિટ આપું છું સી આ બધું જે છે એકવાર રીડ કરી લ્યો ઓકે પછી જે છે આપણે પાછું સ્ટાર્ટ કરીએ ઓકે માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ આઈ હોપ કે બધું જોઈ લીધું હશે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઉપર જઈએ છે પોઈન્ટ નંબર 6 ઇન્ટરેસ્ટિંગ પોઈન્ટ છે બોર્ડ એક્ઝામમાં ઘણી બધી વાર 3 માર્ક્સ માટે જે છે આવી ગયેલો છે ઓકે આ અલગ અલગ પોઈન્ટ્સ 2 માર્ક્સ માટે જે છે પૂછાતા હોય છે બટ એ પોઈન્ટ 3 માર્ક્સમાં કેટલી બધી વાર બોર્ડ એક્ઝામમાં આવેલો છે ઓકે 3 માર્ક્સમાં આમાંથી બી કોઈ એક પોઈન્ટ પૂછી શકે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પોઈન્ટ નંબર 6 ઉપર જે છે ધેન પોઈન્ટ નંબર 3 ઓકે point number 6 distribution of assets realization of profit distribution of assets realization of funds સમજો કેવા શું માટે distribution and distribute of assets to distribution realization of firm at the time of dissolution all assets are sold બધી assets sale for example એક handsome amount આવી 15 સી તો આ અમાઉન્ટ નું કરવાનું છે તો કે આ અમાઉન્ટ નું જે છે એ બધા એક્સપેન્સીસ એન્ડ લાયબિલિટીઝ પે એક્સપેન્સીસ અને લાયબિલિટી શું કરવાની પે ફરી એકવાર એક્સપ્લેન કરું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ અસેટ્સ રિયલાઇઝેશન ફ્રોમ ફોર્મમાંથી જે બી અસેટ્સ રિયલાઇઝ થઈ જે બી અસેટ્સ ની અમાઉન્ટ મળી એને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાની ક્યાં કરવાની તો એના અલગ અલગ 6 સ્ટેપ છે સ્ટેપ નંબર ફર્સ્ટ ઇટ મીન્સ એ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ first of all dissolution expenses is paid dissolution expenses is paid first શું પે થાય ડિસોલ્યુશન એક્સપેન્સીસ પે થાય શું પે થાય ડિસોલ્યુશન એક્સપેન્સીસ ફોર્મ ડિસોલ્વ કરવાનો જે લીગલ ચાર્જીસ છે લીગલ ચાર્જ છે या એડવોકેટની ફીસ છે या કોર્ટની ફીસ છે સી આ બધી વસ્તુ જે છે એ at the time of dissolution first pay થાય શેમાંથી પે થાય distribution of assets realization of ફોર્મ માંથી જે બી અમાઉન્ટ રિયલાઇઝ થઈ છે એમાંથી ફર્સ્ટ શું પે થાય સી યાદ રાખજો ફર્સ્ટ શું પે થાય મારા જોડે બધા બોલો ફર્સ્ટ શું પે થાય ડિસોલ્યુશન એક્સપેન્સ ઇઝ પેડ ફર્સ્ટ ડિસોલ્યુશન expense then second next liabilities toward third party are paid then b sir what is the meaning of third party liability see third party liability means creditors bank debenture holder partners wife loan etc creditor means જેમણે તમને ક્રેડિટ પર પરચેસ તમે જેની પાસેથી ક્રેડિટ પર પરચેસ કર્યું એમને અમાઉન્ટ પે કરવાની
ડિવેન્ચર હોલ્ડર યાની કે ડિવેન્ચરના અમાઉન્ટ જેમને તમને આપેલા હોય એમને તમારે અમાઉન્ટ પે કરવાની છે. બેંક લોન છે, યા બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ છે, યા કોઈ રિલેટિવની લોન છે, તો આ બધી તમારી થર્ડ પાર્ટી લાયબિલિટી કહેવાય. થર્ડ પાર્ટી મીન્સ જેને બિઝનેસ જોડે કોઈ કન્સર્ન નથી. ધેન પાર્ટનર્સ વાઇફ લોન, પાર્ટનરની વાઇફે એના પર્સનલ ફંડમાંથી જે છે આપણને લોન આપી છે, એ થર્ડ પાર્ટી લાયબિલિટી ટ્રીટ કરીને આપણે શું કરવાનું છે? રિટર્ન કરવાનું છે. શું કરવાનું છે? રિટર્ન કરવાનું છે. ધેન થર્ડ પોઈન્ટ next, loan of partner is paid. Third, loan of partners is paid. See, જો પૈસા તમારા પાસે આવ્યા એમાંથી તમે ફર્સ્ટ ડિસોલ્યુશન એક્સપેન્સ પે કર્યો, ધેન પૈસા તમારા પાસે સરપ્લસ છે તો તમે થર્ડ પાર્ટી લાયબિલિટી બધી પે કરો. પછી જો પૈસા સરપ્લસ છે તો લોન ઓફ પાર્ટનર ઇઝ પેડ, પાર્ટનરને લોન રિટર્ન કરો. પણ સર અહીંયા પહોંચતા પૈસા ફિનિશ થઈ ગયા તો પાર્ટનરને બતાવવાનું સરસ મજાનું ખુલ્લું, પાર્ટનરને કહેવાનું ભાઈ કશું નથી. ઓકે, અહીંયા પહોંચતા પૈસા પૂરા થઈ ગયા તો પાર્ટનરને કહેવાનું ભાઈ આપણી પાસે છે જ નહીં. ઓકે, એટલે ફોર્મ પાસે. ધેન ફોર્થ પોઈન્ટ, પાર્ટનર્સને પે કર્યા પછી સરપ્લસ હોય. ફાઇનલી કેપિટલ એન્ડ બેલેન્સ ઓફ કરંટ અકાઉન્ટ ઓફ પાર્ટનર આર redeemed. Capital and balance of current account. જો તમારા પાસે ફંડ સફિશિયન્ટ છે, ફંડ ઇનફ છે, તમે પાર્ટનર્સની લોન પે કરી, ધેન તમારા પાસે જે છે તે ફંડ છે, તો આપણે શું પે કરશું? કેપિટલ એન્ડ કરંટ બેલેન્સ. સર અહીંયા આવીને પૂરા થઈ ગયા તો પૂરું થઈ જાય તો કાંઈ નહીં મળે. ને હજુ તમારા પાસે અમાઉન્ટ સરપ્લસ છે, even if any surplus remains after the payment show in surplus will be distributed among the all partner in their profit and loss sharing ratio. See, surplus છે તો એ P&L રેશિયોમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ જશે પાર્ટનર્સમાં. ફોર એક્ઝામ્પલ 1 lakh rupees surplus છે and 3 partners છે. Okay, A, B and C. Ratio is 5:3:2. So 50,000, 30,000 and 20,000. Okay, તમારા માઇન્ડના અંદર ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ ક્રિએટ થતા હશે. સર ડિસોલ્યુશન એક્સપેન્સ પે કર્યો, આપણા પાસે એટ ધ ટાઈમ ઓફ ડિસોલ્યુશન 3 લાખ રૂપિયા હતા. સર 1 lakh rupees resolution expense છે, આટલો બધો ના થાય, બટ આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. resolution expense, સર રિમેનિંગ અમાઉન્ટ ઇઝ 2 lakh. તો 2 lakh પછી શું પે થાય? સી થર્ડ પાર્ટી લાયબિલિટી. સર ફોર એક્ઝામ્પલ આપણા પાસે 2 lakh rupees છે, થર્ડ પાર્ટી લાયબિલિટી ઇઝ 10. 2 lakh rupees આપણા પાસે એસેટ્સ ના છે. સી સર એ 10 lakh માં બેંક લોન છે 5 lakh, પાર્ટનર્સ વાઇફ લોન છે 1 lakh ને 4 lakh રૂપિયા ક્રેડિટર્સ છે. ટોટલ સર 10 lakh રૂપિયા ત્યાં આપણા પાસે છે સર 2 lakh. તો કઈ રીતે? સી મેં તમને આના પહેલા બી આ જ લેક્ચરમાં જેમ કીધું એમ જ કરવાનું રહેશે. તમારે લોકોને જેને 1 રૂપીસ પે કરવાનો છે એને તમે 0.20 રૂપીસ પ્રોપોર્શનેટલી પે કરશો, 20 પૈસા પે કરશો. ઇટ મીન્સ બેંકને 5 લાખ છે તો એને 1 લાખ રૂપીસ જ પે થશે. ઓકે, પાર્ટનર્સ પાસે જો એમનું સરપ્લસમાં શું તો કે ભાઈ એમનું પર્સનલ અસેટ્સ હશે તો પાર્ટનર્સ લાવશે અને યુઝ કરશે. ઓકે, પાર્ટનર્સ પાસે પર્સનલ અસેટ્સ બી નથી તો પ્રોપોર્શનેટલી જે છે શું થશે? આપણે જે છે બધાને પે કરશું, પ્રોપોર્શનેટલી પે કરશું. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ માનો કે ફંડ ઇઝ સફિશિયન્ટ, સો લોન ઓફ પાર્ટનર્સ ઇઝ પેડ. પછી બી આપણી પાસે ફંડ છે તો કેપિટલ એન્ડ બેલેન્સ ઓફ કરંટ અકાઉન્ટ ઇઝ પેડ. ધેન હજી બી આપણી પાસે ફોર એક્ઝામ્પલ ફંડ છે તો સરપ્લસ ઓફ P&L અકાઉન્ટ જે છે પે થશે. સરપ્લસ જે છે કયા અકાઉન્ટમાં, સોરી કયા રેશિયોમાં? P&L રેશિયોના અંદર ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે. ઓકે, તો આ જે છે આપણો પોઈન્ટ નંબર 6, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ અસેટ્સ, રિયલાઇઝેશન ઓફ ફોર્મ.
ઓકે, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ એસેટ્સ, રિયલાઇઝેશન ઓફ ફર્મ. સી 6 પોઈન્ટ જે છે એ જોવાના છે, 6 પોઈન્ટ કરાવું. ઓકે, અને આ લર્ન બી કરવાના છે. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ dissolution expense, then third party liability, then loan of partners is paid, then capital and balance of current account is paid, then surplus P&L ratio ના અંદર ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે. ઓકે, પાર્ટનર્સ વાઇફ લોન શેમાં ટ્રીટ કરવી? પાર્ટનર વાઇફ લોન જે છે થર્ડ પાર્ટી લાયબિલિટી ના અંદર ટ્રીટ થશે. સી શેમાં ટ્રીટ થશે? થર્ડ પાર્ટી લાયબિલિટી ના અંદર ટ્રીટ થશે. ઓકે, તો આ વાત જે છે તમારે તમારા માઇન્ડ ના અંદર રાખવાની છે. ઓકે, બધા સ્ટુડન્ટ જે છે એકદમ સારી રીતે જોવે. લર્ન કરવાની છે. ફર્સ્ટ ડિસોલ્યુશન એક્સપેન્સ, ધેન થર્ડ પાર્ટી લાયબિલિટી, ધેન લોન ઓફ પાર્ટનર્સ, ધેન કેપિટલ એન્ડ બેલેન્સ ઓફ કરંટ અકાઉન્ટ, ધેન સરપ્લસ હશે તો P&L માં જે છે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે. ફરી એકવાર બોલો. ડિસોલ્યુશન એક્સપેન્સ ઇઝ પેડ, ધેન થર્ડ પાર્ટી લાયબિલિટી, ધેન લોન ઓફ પાર્ટનર્સ ઇઝ પેડ, ધેન કેપિટલ એન્ડ બેલેન્સ ઓફ કરંટ અકાઉન્ટ, ધેન સરપ્લસ. ઓકે, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અમંગ પાર્ટનર્સ. કોના વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે? પાર્ટનર્સમાં. કયા રેશિયોમાં? P&L રેશિયોમાં. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ હવે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. સી આપણે જે છે પોઈન્ટ નંબર 3 એક રિમેનિંગ હતો એ જે છે ફર્સ્ટ આપણે ફિનિશ કરીએ, ધેન પોઈન્ટ નંબર 7 ઉપર જઈએ. યાની કે આમાં પોઈન્ટ નંબર સી છે એ જોઈએ. ઓકે, પોઈન્ટ નંબર 3 પાર્ટનર્સ લોન ટુ ફોર્મ. સિમ્પલી સમજો, પાર્ટનર્સ લોન ટુ ફોર્મ એટલે એ વાત કોની કરે છે? લોન ઓફ પાર્ટનર્સ ઇઝ પેડ, પાર્ટનર્સ લોન ટુ ફોર્મ. એટ ધ ટાઈમ ઓફ ડિસોલ્યુશન, first of all the dissolution expenses, first શું કહે છે? all dissolution expenses, and then the liability of the firm is paid, then the liability of firm, third party liability, from the realization of the assets of the firm, from the realization of assets of the firm. assets માંથી first dissolution expense, then third party liability. ઓકે, તમને હવે ખબર પડી કે પોઈન્ટ નંબર 3 કેમ રિમેનિંગ હતો? ઓકે, આના ઉપરથી એક્ઝેક્ટલી ક્લિયર થઈ જશે. ડિસોલ્યુશન ઓફ અસેટ્સ, અસેટ્સ માંથી જે રિયલાઇઝ થાય છે ટાઈમ ઓફ ડિસોલ્યુશન, અસેટ્સ માંથી જે રિયલાઇઝ થાય છે એના અંદર ફર્સ્ટ વિલ પે ડિસોલ્યુશન એક્સપેન્સ, ધેન થર્ડ પાર્ટી લાયબિલિટી. ઓકે, the from surplus, then from surplus the loan of partner is redeemed. જો પછી surplus હોય તો loan of partner is redeemed. partners જે છે એની લોન redeem થશે. If after making the payment of the firm liabilities the available surplus is insufficient to return back loan of more than one partner and nothing can be recovered from partners, in the cases the loan of those partners is redeemed their loan proportion. Okay, see આના અંદર એક નવી વાત કીધી કે સર અહીંયા આવીને પૈસા ખાલી દીધે. ફોર એક્ઝામ્પલ પાર્ટનર A એન્ડ પાર્ટનર B, પાર્ટનર A એન્ડ પાર્ટનર B. સી બે પાર્ટનરે જે છે લોન આપેલી, એમ A 5 લાખ રૂપિયા આપેલા અને B 3 લાખ રૂપિયા આપેલા. ઓકે, A 5 લાખ અને B 3 લાખ. સી ફોર્મના અંદર જે છે એ 4 લાખ રૂપિયા છે, 4 લાખ. તો કોને આપવા? A ને 5 લાખ માંથી 4 લાખ પે કરી દેવા, B ને કાઈ ના આપવું, B ને 3 લાખ પે કરી દેવા, એને 1 લાખ રૂપિયા દેવા. સી એનું એક મસ્ત લાઈન કીધી છે કે જો અમાઉન્ટ જે છે એ પરફેક્ટ ના હોય, અમાઉન્ટ સફિશિયન્ટ નથી, તો એ અમાઉન્ટ જે છે એના લોન રેશિયોમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે. સી લોન રેશિયો ઇઝ 5:3 બીકોઝ ઓફ 5 લાખ એન્ડ 3 લાખ. આનો રેશિયો તમે જે છે પ્રોપોર્શનેટલી કરો એટલે 5:3. ઇટ મીન્સ 4 લાખ into 5 divided by why 8 because of 5 plus 3 8, यानी कि 2,50,000 and 3 lakh into 3 divided by 8 यानी कि 1,50,000. okay, sorry 4 lakh into 3 divided by यानी कि 1,50,000. तो 4 lakh જે છે એ 2,50,000 and 1,50,000 ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે, यानी कि NF 250 and B ને 150 જે છે પ્રોપોર્શનલી પ્રોવાઈડ થશે. બટ કયા કેસીસમાં? જ્યારે આપણી પાસે અમાઉન્ટ જે છે એ પરફેક્ટ નથી, યા અમાઉન્ટ સફિશિયન્ટ નથી.
At the time of dissolution, first of the dissolution expenses and then the liability of firm are paid from the revaluation of assets of the firm. Then from surplus, the loan of partner is redeemed. If after making the payment of firm liability, the available surplus is insufficient to return back loan of the more than one partner and nothing can be recovered from the partners in the case the loan of their partners is weak in their loan proportion. લોન પ્રપોર્શન મેં તમને અહીંયા જેને એક્સપ્લેન કર્યું એ ઓકે તો આ જે છે આપણો લોન પ્રપોર્શન છે સી તો આ થર્ડ પોઈન્ટ છે થર્ડ પોઈન્ટ જે છે એકવાર રીડ કરી લો ધેન આપણે જે છે પોઈન્ટ નંબર સી ઉપર જે છે પોઈન્ટ નંબર એ કયો હતો પોઈન્ટ નંબર એ હતો કે ભાઈ ડિસોલ્યુશનના કેટલા મેથડ્સ છે મેથડ્સ ઓફ ડિસોલ્યુશન ઓફ ફોર્મ સી ટુ મેથડ્સ ફર્સ્ટ ઇઝ નોર્મલ ડિસોલ્યુશન વિથઆઉટ ઇન્ટરફિયરન્સ ઓફ કોર્ટ ધેન સેકન્ડ ઇઝ ડિસોલ્યુશન બાય ધ કોર્ટ સી બી પોઈન્ટ ઇઝ legal and other provision for accounting settlement of dissolution and under first for loss of firm, then second liability of firm and personal liability of partners, then third partners loan to firm, then fourth loan of partner's wife, then fifth liability of partners, then sixth dissolution of assets realization of firm, dissolution of assets realization of firm. Okay, તો આ જે છે એ થર્ડ પોઈન્ટ આપ રીડ કરો. Then point number C, general procedure of dissolution આપણે જે છે પ્રિપેર કરીએ. ફરી એકવાર યાદ કરીએ. Dissolution of assets, realization of firm. First point is dissolution expense is paid. Then second point, third party liability. Then third point, loan of partners is paid. Fourth point, capital and balance of current account is paid. Then fifth point, अगर surplus હોય તો partners વચ્ચે P&L ratio માં P&L proportion માં distribute થશે. Sixth point છે dissolution of assets, realization of firm. ફરી એકવાર explain કરું. Dissolution expense is paid. First dissolution expense is paid, then third party liability is paid, then loan of partners is paid, then surplus હોય તો capital and balance of current account is paid, and then final જો બી surplus હશે એ surplus જે છે એ કયા રેશિયોમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે પાર્ટનર્સના P&L રેશિયોમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે. ઓકે, આઈ હોપ કે થર્ડ પોઈન્ટ બી તમને લોકોને ક્લિયર થઈ ગયો હશે. ધેન પોઈન્ટ નંબર સી. ઓકે, general procedure of dissolution. When a firm is dissolved, at the time of assets of the firm are sold and the payment is made in the mentioned order. જે બી ઓર્ડર છે એના અંદર આપણે જે છે પેમેન્ટ કરવાનું છે. તમને લોકોને જે છે એ જનરલ પ્રોસિજર પૂછે તો બી જે છે તમારે 3 માર્ક્સમાં સેમ આન્સર આવશે. ઓકે, કોઈ ચેન્જ નથી. Due to the accounting treatment of dissolution, books of account, the firm will be closed. Okay, at the time of dissolution બધા books of account શું થઈ જશે ક્લોઝ થઈ જશે. At the time of dissolution all the books of account are closed. Then point number 5, accounting treatment of dissolution. At the time of dissolution of firm, all assets of firm are sold and liability are paid from the realization income. જે realized income થઈ છે એમાંથી આપણે બધી assets સેલ કરશું એટલે એનાથી ઇન્કમ જનરેટ થશે and એ ઇન્કમ માંથી બધી લાયબિલિટી પે કરશું. If surplus remains, capital is redeemed. જો સરપ્લસ હશે તો આપણે કેપિટલ આપશું, ને તો અહીંયા જે છે ઉભા રહી જશું લોન ઓફ પાર્ટનર્સ. Then books of account are closed. To incorporate company procedure, the following accounting treatment are given. Preparation of necessary accounts. The following accounts are prepared to follow the accounting procedure of dissolution and to give the accounting treatment. 4 account. First realization account, then partners loan account, then partners loan account, third partners capital or current account, fourth cash and bank. Okay, at the time of dissolution books of account માં કેટલા account prepare કરવાના? See, 4 account are prepared. First realization, then partners loan, then partners capital or current, and fourth one is cash and bank.
realization, partners loan, partners capital, cash and bank. Realization, partners loan, partners capital and cash and bank. Realization, partners loan, partners capital or current and cash and bank. આ ચાર અકાઉન્ટ જે છે આપણે પ્રિપેર કરવાના છે. સી માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, ઇન અવર નેક્સ્ટ લેક્ચર આપણે જે છે ફર્સ્ટ રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ જે છે ઇન ડિટેલ જે છે જોવાનું છે, ઇન ડિટેલ જોવાનું છે. સી આજનું હોમવર્ક. Point number B, legal and other provisions for accounting settlement of resolution. See, today's homework is point number B. Okay, આખો point number B જે છે તમારા લોકોને મેન્શન કરવાનો છે. એના અંદર for loss of a firm, then liability of firm and personal liability of partner, then partners loan to firm, then fourth point loan of partner's wife, then fifth point liability of partners, then sixth point distribution of assets, realization of firm. First is distribution expenses paid, then third party liability, then loan of partners is paid, then capital and current balance of current account, then surplus of equity and ratio of partners with distribute interest. Okay my dear friends, okay અહીં સુધી જે છે આજના લેક્ચરની અંદર રાખીએ છીએ. હોમવર્ક જે છે રેગ્યુલર કરજો. કોઈ બી ડાઉટ હોય, કોઈ બી થિયરીમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો ડાયરેક્ટલી જે છે મને કોલ या व्हाट्सएप थ्रू आप पूछी सको છો. ત્યાં સુધી રેઝાના નમસ્કાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. थैंक यू.